Shri Guru Gobind Singh Bisala Taro Tara Pona Pona Sisa Pona Pona Sisa Bhakta Bar Bar Jagadisa Jis Maha Amrit Gyan Hai Manak Amrit Virag Guru Granth Sahib Odat Bhakta Kar Anurag Sri Guru Sabad Kamai Jina Jite Panch Vikar Tin Santan Ka Bhandana Sir Charan Paratar Tin Santan Ka Bhandana Sir Charan Paratar Patat Pavana Pavato Sharan Kirpana Ananta Sagar मेरी पीढ़ी के मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जिन्हां दे पावन पावन पवित्र अस्थान के उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दे चरण अवसर ही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सत संगत दीआं अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है आओ गुरमत विचार दी सांझ पाउण तो पहला गुरदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश कीती गई फतेह दोहराइए आज्ञा पाइए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी चौथी उदासी के समय सतगुरु जी जदों बगदाद तो अगे खुरमे नाम के नगर में पहुंचे ने सतगुरु जिथे भाई मरदाना जी अपने सवासा त्यागते हैं और महाराज को बेनती करते हैं भाई मरदाना जी कि सतगुरु जी आने के मैं जात का मरासी हाँ मुसलमान हाँ मुसलमानों सतगुरु जी दफनाया जाता है पर आप जी ने कृपा करनी मेरे शरीर को दफनाना ना मेरे शरीर का संस्कार करना। इस प्रकार जो भाई मरदाने ने शरीर त्यागया है
और गुरु नानक देव जिया ने अपने हथी लंबू लाया, भाई मरदाने का संस्कार किया। गुरु नानक पातशाह एक रात उत्थे रहे। खुरमे नगर तो अगे चले जिथे रास्ते दे विच सिद्धां दे नाल सतगुरां दा मेल हुंदा है। इस प्रकार सिद्ध सतगुरां नूं बेनती करदे ने कि महाराज बटाले नगर दे विच चलीए जिथे बड़ा भारी मेला लगता है। और गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे कि सिद्धो आप जियां कोल तां शक्तियां हैं, ते शक्तियां दे नाल आप जी उड़ के पल विच पहुँच जाते हो। सतगुरु जी अपनी मित्रता विखाउंदे होए कहंदे कि मैं तां एक आम मनुख हां, आम मनुख दा शक्तिधारी दे नाल कोई मेल नहीं होंदा। सद बड़े खुश होए हंकारी होए सिद्ध उडारी भरदे शक्तियां दे नाल बटाले नगर विच आउंदे। और जदों बटाले नगर विच आके वेखदे गुरु नानक पातशाह उन्हां तो पहलां ही उत्थे बराजे होए सन। वेख करके बड़ा हैरान होए। सतगुरां दे चरनां दे उत्तर नमस्कार कीतियां ने। और गुरु नानक पातशाह उतों भाई बाले कहते ने चलो भाई बाला जी हुण आपां राय होए दी तलवंडी जिहड़ा अपना भी नगर है और भाई मरदाने का भी नगर है, चलो हुण आपां राय होए दी तलवंडी चलदे हैं। भाई मरदाने के शरीर त्यागण की खबर उन्हां दे परिवार नूं दिंदे हैं। और जो उसका पुत्र है भाई मरदाने का, इस प्रकार उन्होंने असीं सिर्फ आवदी बख्शिश करनी है, जिस दे नाल उस खुरमे नगर दे विच असीं गुरता गति बख्शनी है, जो भाई मरदाने की इस प्रकार अंश अगे चला रहे। इदां गुरु नानक देव जी महाराज भाई बाले लै करके सतगुरु जी जदों नलायक होए कोई तलवंडी आउंदे ने संगत जी। सतगुरु जी कहते भाई बाला जी जदों शामां ढल गईयां रात्रि शुरू होई उदों तुसीं नगर दे विच जाओ। इस प्रकार भावें साडे माता पिता शरीर को छड्ड चुके, पर जो साडा चाचा है बाबा लाल चंद वह हजे जिउंदा है। वो सानू वेख के बड़ा हैरान करे, सानू आउण नहीं देवेगा। इसलिए वो खबर ना लगे साडे आया ने तुसीं भाई मरदाने के पुत्र नूं बुला के लिआए। शामां ढलियां ने भाई बाला जी उठ के गए ने सतगुरां दे पास जा करके जदों भाई मरदाने का दरवाजा खड़काया है संगत जी, और भाई मरदाने का वड्डा पुत्र जिसका नाम सहजादा है उसने बाहर आकर के वेख्या कि भाई बाला जी आए बड़ा प्रसन्न होया। आसे पासे देखने लगा और पूछने लगा कि मेरे पिताजी कितने हैं, कितने नजर नहीं आते, वो घर क्यों नहीं आया। भाई बाले ने बेनती की कि हे पुत्र जी कि गुरु नानक पातशाह आप जियां नगर तो बाहर खूह ते बैठे उलीक रहे हैं। तुहाडे सारियां सवालों का जवाब गुरु पातशाह आप दे। आप जी देरी ना करो, मेरे नाल चलो। भाई मरदाने का पुत्र भाई बाले के नाल आया है। गुरु नानक पातशाह के चरणों से नमस्कार की पूछने लगा कि पातशाह मेरा पिता कितने है, कितने नजर नहीं आता। महाराज कहने लगे कि हे पुत्र सहजादे जिहड़ा तेरा पिता है भाई मरदाना वो अपने स्वासां रूपी पूंजी को इस संसार के टोकरियां खुरबे नगर के अंदर अपना शरीर छड्ड गए ते हुण खुरबे नगर ते जिथे उन्हां दा संस्कार होया सी असीं तुहानूं उत्थे करना। उत्थे आप जियां दा बड़ा सत्कार होगा। आप जियां ने उत्थे रह करके सिੱਖੀ गुरसिੱਖੀ का प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे कि भाई सहजादा जी जिमें तुहाडे पिता का साडे नाल प्रेम सी, इस तरह ही तुसीं भी साडे नाल प्रेम निभाउणा।
दोनों हाथ जोड़ करके भाई मर्दाने का पुत्र कहन लगा, महाराज जिमें मेरे पिता का तुहाडे नाल प्रेम सी, बस मैं भी उदा ही तुहाडी सेवा करांगा, तुहाडा सेवक बन के रहां। इस प्रकार भाई मर्दाने का पुत्र गुरु नानक देव जी नाल वचन विलास कर रहा है। इतों तक पिछलियां कथा विचार आईयां सन। आओ इस प्रकार अगे कोई इतिहास आउंदा है, शब्द प्रेम भावना दे नाल श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चौपाई जैसो पिता तुम्हारो दासू। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिमें मेरे पिता भाई मर्दाना की आज्ञा की सेवा करया करते सन, मैं भी इस प्रकार महाराज आपनिया की सेवा कर मैनू भी अपना दास जान लवो। तैसे कुछ जानपो सुख रासू। सुखा की पूंजी गुरु नानक देव जी महाराज मैनू भी इस प्रकार अपना सेवक बना लवो जी। ताप प्रभ चले संग लेता ही। इस प्रकार भाई मर्दाने के पुत्र गुरु नानक देव जी महाराज अपने नाल लेके चले ने। पहुंचे नगर तुलंबे माही। अगे संगत जी एक नगर आया है, जिस नगर का नाम तुलंबा। तुलंबे नगर दे विच महाराज पहुंचे रहे तहां एक सज्जन बंचक। तुलंबे नगर दे विच रहन वाला एक सज्जन है, जिसनों सज्जन ठग कहा जाता है। ਵੇਖ ਵੈਸਨੋ ਦਇਆ ਨਾ ਰੰਚਕ। ਜਿਹਦਾ ਢੇਰ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਸਾਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਬਹੁਮੂਲੇ ਤਨ ਚੀਰ ਹੰਢਾਈ। जिसने अपने शरीर के ऊपर बड़े सुंदर इस प्रकार जेड़े बाणे पहने हुए भगवा लिबास पहनिया होया है, देखने को कोई संत नजर आता है। ਕੋਟਿਕ ਬੈਠ ਗਏ ਜਗਸਾਈ। ते गुरु नानक पातशाह इस सज्जन ठग दे नगर है जो तुलंबा, महाराज उस नगर दे विच बैठे ने। सहजादा ले आसपुर में। और जो भाई मर्दाने का पुत्र है भाई सहजादा, वो सतगुरां तो आज्ञा लै करके गमनियो लागी शुदा उदर में। कहने लगा, महाराज बड़ी भुख लगी है, मैं इस नगर के विच जा करके कुछ छकिया हाँ। पातशाह ने आज्ञा दी है। जाए तहां धर्मशाला देखी। जदों नगर के विच जा करके भाई सहजादे ने इस प्रकार वेखना कीता और एक बड़ी सुंदर धर्मशाला नजर आई है। सज्जन जिसमें है अगी बसेखी। जिस दे विच बड़ा बड़ा पापी जो सज्जन ठग है, वो सौदा वाला बाणा पा के बैठा है। नीकी बिदसो कीन तो आए। भाई सहजादे ने जा करके बड़ी निम्रता दे विच बेनती की है जी। सहजादा बैठे टिक जाए। और इस प्रकार भाई सहजादा बेनती करके सज्जन ठग दे कोल जा बैठा है। सादर सो सज्जन बच कहाई। इस प्रकार जेड़ा भाई इस प्रकार सज्जन ठग है ना संगत जी, वो भजन विलास करना लगा है। आओ भाई कहते रही। कहने लगा, आओ भाई साहब जी, तुसी कित्थों दे रहन वाले हो? को है तेरो बन बताओ। तुहाडा वर्ण की है, भाव तुहाडी जात की है? कित ते आयो कित को जावो। तुसी कित्थों
ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਾਤ ਮਿਰਾਸੀ ਜਨਮ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਉਹ 82 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ ਦੂਰ ਕਨੇਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਅਗਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਟਿਕ ਆਏ ਸ਼ੁਦਾ ਜੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੱਜਣ ਕਹੈ ਆਹਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਮਾਨ ਵਡਾਹੂ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋ ਅਹਿ ਮਿਰਾਸੀ ਐਸੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। ਮੁਝਤੇ ਵੱਡਾ ਕੇ ਲਾਗ ਕਹੋ ਤੈਸੋ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਹਜਾਦੇ ਸੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੁਮ ਤੇ ਮਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਚਕੇ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਕਾਮਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮਾ। ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਨਾਰ ਸੋ ਕਹੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੜ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੋ ਮਿਰਾਸੀ ਅਹਲੀ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਅਟਕ ਬਨਾਈ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਔਰ ਖਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਚਿਨ ਇਕ ਨਰ ਆਇਓ ਬੁਲਾਵਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਰਾਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਵਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਮਰਾਸੀ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ। ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਤਾਹੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਨਵ ਤਹ ਇਕੱਠਾ ਭਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਹਜਾਦੇ ਕੇਤਬੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਕੈ ਲਈ ਚੜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਮੋਲੇ ਤਨਕੀਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਸਬਕ ਸੋਟ ਦੁਖਦਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਬਹਰੋ ਦਏ ਸਾਸਨਾ ਕਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਮਟਿਕ ਔਰ ਵਾਸਤ ਜੋ ਅਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ। ਸੋ ਅਬ ਦੀਜੈ ਸਰਬ ਬਤਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਤੁਝ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਥਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੀੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਕੀਨੇ ਤਬਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਈ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੋ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਵਾਕ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਤਪਾ ਦੀ ਮੋਕੋ ਭੇਜਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੋ ਦੁੱਖ ਫਾਟਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਿਓ ਹਿਰਦੈ ਵੈਸਨੋ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਤ ਹੈ ਅਗੀ ਬਸੇਖਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸਹਿਜਾਦੀ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਵੈਸਿਓ ਜਹਾਂ ਵੈਸਨੋ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦਵਾਦਸ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਕਨਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਤਿਲਕਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਭਗਵਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਰਾਈ। ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਅਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਹਮਰੋ ਏਕ ਮਰਾਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਐ ਸੱਜਣ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। ਸੋਚਲ ਆਇਓ ਤੁਮਰੇ ਪਾਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੜ ਕੇ ਪੁਨਹਮ ਪਾਸ ਨਾ ਗਲਿਓ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕੋ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਕੋ ਕਹਾਂ ਭਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਹੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਵਤ ਹਮ ਟਹਿਕ ਹਵੇ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੇ ਕਰ ਆਇਓ ਤੋਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਹੋ ਇਹਾਂ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਆਪਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋ ਸੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋ ਲਿਹੋ ਨਿਹਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਗੌਰ ਮੁਝਸੋ ਕਹੇ ਜਾਵਹੁ ਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਓ। ਕਰੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੋ ਮੁਖ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਹਿਜਾਦਾ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਕਾਲਖ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਸਰੋਨ ਮਹਿ ਤੂਰਨ ਗਇਓ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਯੁਕਤ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਕਰਿਓ ਸੋ ਲੀਨ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਾਦੇ ਤਬ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਖਾਨ ਭੇਜਿਓ ਮੁਝ ਨਾਥਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਚੀਰ ਉਤਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਤੇੜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ ਸਾਸਾ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਟ ਅਬ ਦੇਹੋ ਦਿਵਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਦੇਵੋ। ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਦੁਖਦਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨੁ ਕਹੈ ਇਹੋ ਐਸੋ ਆਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁ ਕਹੈ ਇਹੋ ਐਸੋ ਆਇਓ, ਮਹਿ ਤੁਮੋਲ ਕੋ ਪਟਦਾਇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਤ ਕੂਲ ਕੋ ਪਟ ਲਿਆਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਬ ਮੈਂ ਨਗਨ ਲੀਨ ਨਿਜ ਸਾਥਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬ ਮੈਂ ਨਗਨ ਲੀਨ ਨਿਜ ਸਾਥਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਗਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਇਓ ਜਗ ਠਾਂਡੇ ਜਗਨਾਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੋਪਰਾ ਗੁਰ ਬੂਝਿਓ ਕਿਉ ਨਗਨ ਭਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿਨੇ ਉਤਾਰੇ ਚੀਰ। ਕਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ? ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਜਾਦਾ ਕਹਿਤ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਹਰਨ ਪਰ ਪੀਰ। ਇਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਚੌਪਈ ਇਹ ਤੋਂ ਭਲੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੈਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਚਕ ਅਗੀ ਨਾ ਕੋ ਇਸ ਜੈਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਲੇਕਰ ਧਾਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ
ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ। ਉਸਕੇ ਬਾਂਧ ਲੀਨ ਸੰਗਤਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਸਨ। ਤੀਰ ਉਤਾਰ ਸਾਸਨਾ ਦੀਨੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲੈ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੋ ਤੀਪਰ ਪਾਪ ਮਤ ਭੀਨੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਹਿਤ ਬਚਨ ਟਿਕ ਸੋਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸੱਜਣ ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਗਰੀਬ ਜਹ ਬੋਲ ਨ ਆਵੇ ਬੀਬੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਨ ਖੁਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਸੋ ਦੁਰੇ ਨ ਮਿਸ ਕੋ ਪਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੱਜਤ ਹੋਇਓ ਦੇਖ ਮਹਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੈਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਛੇਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਨਾ ਕੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਲੁੱਟ। ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਪਖੰਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾਪਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਮੈਲ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਲਿਬਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਲ ਕਾਲਾਪਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੰਗ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਜਿਤ ਵੀ ਆਹ। ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸਖਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਢੱਠੀਆਂ ਕਾਮਣਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਘਰ ਸਖਣੇ ਹਨ ਨਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਬਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਢਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵੇਂ ਲਿਬਾਸ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹੰਸ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗਲਾ ਬਗਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਜੀਵ ਖਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬਗਲਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਬੈਠ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਨੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਡੂ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਲ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ,
ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੜਫ ਕੇ ਤੋਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੇਫਲ ਕੰਮ ਨ ਆਵਣੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਾਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਾਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਾ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁਕਾ ਦਈਏ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾਲ ਹਾ ਹੌਜੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਢਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਗੁਰਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੋਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਐ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਬੱਦਾ ਛੁਟ ਹੈ ਜਿਤ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਕਲਮਲ ਕੀ ਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਕਲਮਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਬਣਿਓ ਵੈਸਨੋ ਵੇਖ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਸ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੁਦਾ ਬੀਚ ਵਿਖ ਪੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰ ਦਈਏ ਔਰ ਚੱਪਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੜਕੇ ਜਾਮਾ ਦੇਵ ਕੇ ਦੁਖ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮ ਦੇ ਬਹਿ ਦੁਖ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਕਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਬ ਜੰਜੀਰ ਤੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਬਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਗਲ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਬਣਾ। ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਸਨਾ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਬਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਤ ਧਨ ਕੋ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਕਾਜ ਨਾ ਆਵਕੇ ਜਬ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਹੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਵਕ ਪੀਰ ਭਰਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਪਾਵੇਗਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗੇਗਾ। ਫਲ ਪਾਪਨ ਕੋ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਸਨ ਬਚਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੱਜਣ ਪੈ ਭਇਓ ਮਹਾਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਰਿਆ ਹੈ। ਅਬੇ ਅਧੀਨ ਪਾਇਨ ਲਪਟਾਇਓ। ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਚਨ ਹਲਾਇਓ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਮਲ ਕੀਨੇ ਮੈਂ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਸਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਬ ਰੱਖ ਕੋ ਪਸੰਦ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਿਰਦ ਸਦਹੀ ਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਨ ਮਿਲਤ ਭਾਈ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਤਜ ਦੇਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਭੈੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰ ਫੁੱਲ ਬਿਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਭਲੋ ਜੀਅ ਕੋ ਹੋਏ ਸਿਪਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਨ ਅਕਾਲੀ ਮੋਕਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੀਜੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਮੋਰ ਕਰਮ ਕਰ ਹਿਤ ਤੁਮ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਰਹਿਓ ਚਰਨ ਲਪਟਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰੀ ਔਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾਸੀ ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਨਾ ਪਕੜ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਇਹੀ ਮਰਾਸੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਮਾਨੇ ਭਲਾ ਮਨੀਜੈ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇਂ।
ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਪਾਪ ਸਰਬ ਤਜ ਤੇ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਹਜਾਦੇ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਾ ਨਿਹਾਲ ਤੇਗ ਕਰੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹੈ ਸਤਨ ਪਾਪ ਧਨ ਜੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੁਟਾਏ ਦੀਜੈ ਸਭ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਾਨਿਓ ਬਚਨ ਨਿਕਟ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਬੁਲਾਏ ਲੁਟਾਇਓ ਸਰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਗੇ ਕਿਨੋ ਗਮਨ ਗੁਸਾਈ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਥੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪਰਮੇ ਪਰਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਮੇਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਹਜਾਦੇ ਸੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਜਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਮਹਾਨ ਰੁਚਰ ਸਥਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਨ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਜਾਦੇ ਕਰ ਬੰਦ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਸਹਿਜਾਦੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਮਨ ਪੂਜੇ ਜਗਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਕੋ ਅਬਲੰਬ ਹਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਣਿਓ ਨਿਕੇਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਮੁਝੇ ਸੁਖਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਸਹਿਜਾਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ
ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੰਜੀ ਦੇਖ ਦੀਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਆਪ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨਸਾ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਹਿਜਾਦਾ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਨੇ ਹੇਤ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਤੋਂ ਬਸਿਓ ਜਾਏ ਦੇਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਮਾਪੁਰ ਨਗਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਬੰਸ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਨਗਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਚਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਲਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ 750 ਰੁਪਈਆ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ 490 ਰੁਪਈਏ ਚੱਕ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਈਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ 200 ਦਾ ਨੋਟ ਪੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 190 ਰੁਪਈਏ ਚੱਕ ਲਏ, ਤੇ ਇੱਕ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਈਏ, 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਪਾਟਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 750 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ, ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਾਂਘੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
इस प्रकार जो भी गुरु घर के विच प्रबंध होता है वो गुरु की गुणत में चलता है। कोई गुरु नगर के विच कोई प्रोग्राम होता है, कोई टूरनामेंट होवे, कोई भी धर्म का कर्म होवे, असीं आके हाथ हट लेंगे गुरुद्वारा कमेटी को लियाओ भाई इन्हें की पर्चियां कटा दे। नकली नोट टेक टेक के असली मनते फिरते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल धोखा नहीं चल सकता। ये तुहाडे मन के भुलेखे ने, साधा के कोलों डरी जाते हैं तो गुरु के नाल धोखा करी जाते हैं। किधर दस्तूर कितने सानू होई मिलेगी, कैसी जून के उस महाराज पाउणगे। ये कहनी कथनी तो बाहर है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब के अगे आके एवं हरकतां करता है वो बाहर जाए। उसनूं पहली बेनती है, दूजी नाल कोई बेनती नहीं की जाती। पर तुहानूं पता ही है कि सिंघां दा सौदा किवें लगदा है, ते पर उही उहदे नाल कार्रवाई की जाएगी। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बेनती है, बेशक ना मत्था टेकिया कर, जे कोल नहीं परमेश्वर ने माया बख्शी ते ना टेकिया कर। यही बेनती आप जी नूं करनी सी कि सज्जन ठग वर्गिया ने सारी उम्र ठगियां मारियां, गुरु नानक दे नाल मेल होया ते ठगी मारनी छड्ड सकते। असीं हर रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल मेल करते हैं। साडे जीवन दे विचों ठगियां कदों जाणगीਆਂ, साडे जीवन दे विचों कदों धोखे जाणगे, कदों गुरु को पैठ दिखाउणी छड्डांगे। ये बेनतियां प्रवान करनियां होईयां प्रबंधकां दी क्षमा बख्शण। कल का इतिहास कल का दीवाना में सरस करांगे जी। आओ आनंद सरस्वती दरबार के नाल जुड़िए, समाप्ति करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद आया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सृष्टि मन वजिया। राग रतन परिवार करिया शब्द गावन आया। सतगुरता गावो हरि केरा मन जिनि बसाया। पढ़ नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे अतुल सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना कला समरथ स्वामी सो क्या मरहत सारे। काह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साधे साहिबा क्या नाहि करते रह करता तेरा सब किछ है किसते किसो पावे। सदा सदा सलाम तेरी नाम मातम सावाए। नाम जिनका मन बसिया बाजे सब तक तेरे। काह नानक सच्चे साहिब क्या नाहि करते रह। सच्चा नाम मेरा आधार हो। सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया। शांत सुख मन आय बसिया जन इच्छा सब बुझाया। सदा कुर्बान कीता गुर बिटवा जैसियां ए वडियाइया। काह नानक समा संतो शब्द तरह प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधार हो। पंच शब्द घर सुभागा। घर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंचभूत बुधवास कीते काल कंटक मारिया। कर्म पाया तुझे पासे नाम हर कै लागे। काह नानक तै सब होआ तित कर अनहत बाजे। अमन सुनवावट भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विस्मूरे। गुरु संस्था उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साधन भये सबसे पूरे होते ज्ञानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनंत पूरे। सलोक भगन गुरु बाणी पिता माता तरत महत। दिख सुरात दाई गाया खेला सकल जगत। चंगिया बरियाया बच्चा कर्म दूर। करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर। जिने नाम ते आया गए मुसकत काल। नानक ते मुख उजले कीती सुखी नाल। जिने नाम ते आया गए मुसकत काल। नानक